مجھے نہیں تھلے پتا آیا طاہر. کون سے طاہر صاحب ہیں، کون سے طاہر صاحب؟ اوہی طاہر. تو سب کنے ماریا جو ہوں ملک ماں صاحب نے دی وہ ماں لال تانوں پیدا گال کڈی کیا ہے، وہ ماں نے لال گالاں پیدا ہی کٹ کیا ہے سکتے جو نا، مجھے اور کی مارے۔ کرنا نے، گالاں ہی کٹ سکتے ملک صاحب، کنے اور کی کڑی کرنا نے۔ وہ کنے طاہر نہیں کڑیاں نے منڈا گلا نواں، طاہر تے ٹوانا طاہر نے دونوں۔ تے ٹیوانا نے. اور طاہر دے ابے نے احمدی جماعت لے لی ہے نا، احسان کر دیتا ہوں احمدی تو ہوتے گیا، اگوں انہیں آ کے باہر کرنے کیڑا احمدی ٹھیک ہے کیڑا نہیں ہے، کیڑا میر اچھا وہ جعفر ہے کیڑا میر صادق ہے، آسٹریلین چکنا پتہ ہاں نہیں طاہر کیڑے ہاں ہاں چکنے دے۔ آسٹریلین آسٹریلین سے۔ تتلی. اچھا وہ دے آلے دوالے ویسے بڑے 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 جڑے نامور احمدی نو پھردے ہوندے نا پہ پتہ نہیں کی ایسے وجہ۔ وجہ تے فیصلے کردا پہ نا، کیونکہ نامور تو احمدی جڑے میری پروٹیکٹ آج کردا پہ۔ میں علل اعلان بات کر رہا ہوں، 14 طبق روشن کر کے بڑے چھوٹے سارے سن لو، میری براڈ ہے، میں جس کو مرضی ہے بٹھاؤں گا، ننگا ناؤں گا، ننگا ناچوں گا، کسی کتے کے بچے کو تکلیف ہے تو وہ سامنے آ کے مجھ سے بات کرے، خبیث کی اولادو، کنجر اچھا کی کی آخدے اولادو۔ نے اسی بہنے تعالیٰ صاحب ساڈا آکھیا ہوئے گا نا پھر نہیں کی یار، آخدے بس جی؟ وہ گالیاں پڑھواتے ہو تم اپنی براڈ پر، مرزا صاحب پر، تم میر جعفر اور میر صادق ہو۔ میں نے کہا میں تھوڑی بھیناں نوں اور میں براڈ گر تو تعالیٰ جاتی صاحب ہے آکھے گال آپ تعالیٰ گال صاحب بولیں کٹاتے۔ کہ آپ آکے تسی آکھو نا کہ تسی آکے دفاع کر لو، وہ گالاں کٹ دے نہیں تے تہاڈی یار، میں نے کیا اگے دفاع کرنا کیا، تسی۔ کتے کے بچے، خبیث کی اولاد۔ اور میرے جو کتے کا بچہ اٹھ کے میرے ایمان کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو فلانا ہے، تو یار کتے کے بچوں تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں ابھی سرکاری مسلمانوں سے لڑائی کر رہا ہوں، یہ آ کے کہتے نہیں تو احمدی بھی نہیں ہے، وہ کتے دے بچوں ساڑے پیو دی احمدی، جس خبیث کی نسل کی باپ کی احمدیت ہے وہ اپنی ماں کی ڈیش میں جا کے احمدیت پاڑے۔ میں مرزا صاحب کہہ دوں کسی کا باپ بھی مجھے نہیں نکال سکتا۔ خبیث کے بچوں، تم لوگوں نے جو ہے، تم جیسے لوگوں نے جماعت کی ستیہ ناش کر رہے ہو، تم لوگوں نے اپنے ابا کی جماعت بنا لی، بس ہم لوگ ہو گئے ہیں بڑے ہیں، بس جو ہماری بات مانے گا، ہمارے زر غلامی کرے گا وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے بس وہ احمدی نہیں ہے۔ وہ کتے کے بچوں، خبیث کی اولادو، میرا پیچھا چھوڑ دو کنجر کے بچوں۔ اگر ماں نے لال پیدا کیا تو سامنے آؤ، بغیرت کے بچوں۔ ملک صاحب کل اور رانا راشد نے لائی سی براڈ، انہوں بھی اپنی براڈ تے بیک کے اندر انہیں براڈ کیوں لائی، انہیں بندے کیوں بٹھائے؟ مطلب ہے کہ عبداللہ میں وہاں پہ کو ہوسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ اچھا آپ کو رمضان کا ویڈیو وہ مہینہ چاہیے؟ ہے، آپ مجھے اچھا پتہ اب ہے بھی میں یار، سنا مجھے دیتا ہوں. پتہ ہے۔ سنانا کیا یار، تعالیٰ تمہاری تو صاحب عادت سچے ہی یہ ہے کہ اس کی میں ریکارڈنگ کہہ کی، رہا اس یاد کی آیا اس کی تم اللہ تعالیٰ میاں صاحب سے ہے تو معافی انہوں دا مانگو، بڑا جو تم نہیں کام یہ کرتے ہو نا، اللہ میاں سے یعنی معافی آپ بھی مانگو۔ انہی کے ساتھ کیا ہیں نا رمضان پھر؟ کا مہینہ نہیں میں ان کے ساتھ کا نہیں ہوں، میں کیونکہ میری کبھی آپ سے بات تو نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جو سننے رمضان والے کا ہوتے ہیں مہینہ نا، ہمارے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں جو ہے، سننے طاہر والے کے ہوتے لیے ہیں نہیں نا، تھا میری بات رمضان کا سنیں، مہینہ، جس نے میری بھی بات تھوڑی دیر سنیں، پہلے گالیاں دی ہیں. جو سننے والے ہوتے ہیں نا رمضان وہ کا زیادہ مہینہ جج اس کر کے رہے لیے ہوتے نہیں ہیں۔ تھا اسٹوڈنٹ کے لیے اور شیخ ہادی کے دیکھیں لیے، جس نے یہ کہا دیکھیں کہ میری رانا بات سنیں، راشد نے براڈ کیوں لگائی، میری بات سنیں، جو فلانے کو یہ جو کیوں سوشل بٹھایا، میڈیا ہے نا، فلانے کو کیوں بٹھایا. بات سن لینا، جو سوشل میڈیا ہوتا ہے نا، جب آپ بولتے ہو نا تو آپ نہیں آپ اس بات کو سپورٹ بات کرتے تو ہیں، سن پہلے لینا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں. جی کس بات کا؟ نہیں کہ بھائی اگر عبداللہ بھائی ایک آپ منٹ کے سامنے آ عبداللہ کر کوئی بندہ مرزا صاحب کو گالی دیتا ہے تو یہ آپ نے گالی نکلوائی ہے، یہ کیا ڈیفائنیبل ہے بات یہ؟ عبداللہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ میں آپ احمدی کو بتا لوگ رہا ہوں ہیں، کہ جب آپ وہ بولتے ہو نا چاہتے اب ہیں صرف تو ہماری اب براڈ جو چلے اور کسی کی براڈ نہ ہو۔ ہماری براڈ، عادی صاحب کہتے ہیں میری بالکل براڈ بالکل. چلے، مائنڈ روسٹر میر صاحب کہتے ہیں میری براڈ چلے، ٹھیک ہے؟ یہ طاہر گروپ کے ساتھ اب مربی بھی یہ شامل طاہر ہو گئے ہیں، چاہتا ہے کہ میری چلے، میری چلے۔ اچھا یہ ان کو سیانی گل کیتی ہے باقی بھائی کسی کسی نے۔ وہ کیا ڈھونڈ لو مجھے چاہتا ہے میری چلے، ابھی ڈھونڈ لو مجھے کو چھوڑ کے نا. انصر رضا مربی صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، طاہر کے ساتھ. بھائی ایسا ہی ہو گیا نا کہ وہ دیکھتے ہیں موقع کہاں پہ مل رہا ہے کنٹرول کرنے کا، ملک صاحب کنٹرول نہیں دیتے تو ملک صاحب گالیاں پڑیں گے، ہاں سیدھی بات ہے۔ بس
मतलब सब मॉडरेटर क्या बनाए ये इनको, चीज क्या ये नीचे चीज फेंके आपको उधर नहीं तो नजर गाली आती पड़ेंगी। कि आमर हक कहता है कि मेरी ब्रांड चले, वो आमिर को दूसरा ब्रांड जो लगाते साल नहीं है, खान कहता है कि मेरी ब्रांड बिल्कुल चले, नहीं। वो आमिर आमिर जो को हक ब्रांड दूसरे भाई लगाते तो नहीं है। ब्रांड लगाते ही जो नहीं। दूसरे हैं उनकी आमिर तरफ नहीं आपको हक चीजें भाई नजर तो आती, आपको हर ब्रांड पर नजर आएंगे। वो जो आपको दूसरों की चीजें नजर नहीं आती, तो हम गाली निकालते किधर हैं है वो आपको बताओ। बिलाल एक कहता है मिनट कि हमारी अब्दुल्ला, ब्रांड चले अब्दुल्ला एक मिनट, हैं। अब्दुल्ला एक मिनट रुकना। किधर है समर साहिब, मुझे बताओ किसने। मैं इधर बैठा हूँ, बहुत चिकन बैठा हुआ है, ये जाहिद जमील बैठा हुआ है। हमारी कोई वीडियो ला दो तीनों की कि जिसने जिस भी ब्रांड पर गए हैं जाके सबसे पहले मुतालबा किया कि हमें मॉडरेटर बनाओ जी। ये ताहिर और राजा तालमनान जी जहाँ भी जाते हैं जी सबसे पहले हमें मॉडरेटर बना दो जी, अब्दुल्ला हम इसकी जो ब्रांड को कंट्रोल करेंगे जी। देखें, राजा साहब बहुत देर से सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, मैं और लियो साहब उनकी तो गल लैंग्वेज दसा, का जो उनकी लियो साहब लैंग्वेज एक जो मिनट, है समर सोशल साहब चुप मीडिया रहे। पर उसके होना बराबर और के लोगों को उसके कंट्रोल लेवल करने की पे कोशिश अब्दुल्ला करना देखें, दोनों अलग बातें हैं ना। देखें अब्दुल्ला उनके वो लेवल की एक गुफ्तगू तो किसी के लेके आए, एक मिनट मैं एक बात किसकी बताऊँ तबलीगी आपको। कीड़ा ना यार, कभी कभी बंदा तबलीगी मुंह कीड़ा ना से सब नू ये तां अली बराड़ा अकबर चलाते साहब अपने। ने कहा है कि ये लड़ाइयाँ करवा अहमदियों की लड़ाइयाँ करवाने में राजा तालमनान साहब सरगना है। यार राजा ताउल मनान साहब जो है वो मतलब क्या उनके वो मरबी हैं, कौन है? मुरब्बी नहीं है वो, नेक्स्ट टू मतलब उनका ताल्लुक आम है बंदे हैं ग्रेट यार, वो मसूद साहब के साथ। पुराने ट्विटर के नियो भाई सोशल मीडिया कोई पे नहीं, आते हैं, बहुत महकूम पुराने। कौम है तो वो चार बातें कर लेते हैं तो उन्होंने घेरा हुआ है इन साहब को। नहीं डिबेट का मतलब उनका कितना इल्म ये है, अच्छा समझते इल्म हैं कि उनका। वो बड़े चर्ब जुबान है। एक मिनट नियो, बहुत डिबेट अच्छा इतना इल्म है, इलम है, जितनी बार भी इतना डिबेट हुई इलम है है कि ना राजा जवेद साहब तो से डिबेट आ कहते रहे हैं हैं। कि मुझे हवाले सेंड करो। राजा जवेद से डिबेट आ रहा हुआ है, राजा इतना इलम है। वो डिबेटें चित्र खाएं राजा जवेद और से। डिबेट के आखिर में कहते हैं कि मैंने तो आज तक ये हवाला नहीं पढ़ा, मुझे ये हवाला भी भेज दो, मुझे ये हवाला भी भेज दो, तो पढ़ कर फिर जवाब दूंगा। ये है इल्म, उनका इल्म। जी जी ते राजा ताउल मनान साहब ने आख्या नहीं, ताहिर ने। बाद च आपूं भी गालां कड्डियां, बाद च ताहिर ने ते भी वो- गालां कड्डियां ने। ਤੇ ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੈ ਤਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। बस यार मलिक उनकी ब्रांड नहीं मलिक है, साहब भी तो ये डरते ने। ताहिर एक खबीस का उनकी बच्चा है। है, कहता है नहीं है यार, और ताहिर है ना वो खबीस का बच्चा कहता है कि मैं अपनी भैन पेश करनी है, मैं नवा एमडी होया, मेरी भैन ते मां पेश करनी है। कुत्ते दे पुत्रा मैं तेरी नवी पुरानी नु की करा, तेरा ईमान है, तू जाने अल्लाह जाने। साहिब कुत्ते दे अच्छा, पुत्रा छोड़े यार। वो बदनसलिया, छोड़ दे तेरी मैं धी नू, तेरी मां नू, तेरी भैन नू मलिक गाल साहब। नहीं कटांगा, मेरी बरात डिग जाती है, गालां कड़ियां तू समझ ले। तू जेड़ा मेरा पटना पट है दले दे पुत्रा, मेरे ईमान ते तू कोई गल कीती मैं तेरी मां दे अंदर वड़ जांगा। खबीस दे पुत्रा तू ना दा चाहता होएगा लाडला आ गया मेरे एल ते मलिक दे साहब पुत्रा छोड़ें, बदनसलिया। आप छोड़ें, आप समझदार बंदे हैं, छोड़ें आप इन बातों को। नहीं यार मगर मैं ये भी समझता नहीं, इनकी नहीं, बातों की सब- मुझे परवाह नहीं है। देखो ये जो भाई बैठे हैं ना, ये कहते रहे, मैं सुनता सब की हूँ, करता अपनी हूँ, मेरी इनकी बातों का कोई असर नहीं है। मैं खुद फेस करके आया हूँ, फेस टू फेस ये बातें। यार खुदा का बंदा हो, सबर साइड इंसानियत- साहब, आप लोगों में ईमान नहीं है। आपसे बहुत ज्यादा है। जाए वो उधर बैठा होगा किसी ब्राड बहुत पर, ज्यादा तो है। वो उधर बैठा होगा किसी ब्राड पर, वो ताहिर बैठा होगा किसी ब्राड पर, उसको जाकर दुल्हा, पूछे मैं- तुमने ऐसा क्यों दुल्हा किया, मेरी बात उसको सुनो, नहीं पूछेंगे आप। दुल्हा मेरी बात सुनो, आपको मैंने जो आपको देखा है ना, कभी मेरी गुफ्तगू तो आपसे नहीं होती, मगर जितनी शैतानी आप करते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप सबसे ज्यादा इधर की बातें रिकॉर्ड करके हाँ, उधर जो- उधर की बातें जो सही बात करे, ठीक है ना। असल मैं असल आपको गल सही पता है बता की रहा हूँ। वो बंदा अब्दुल्ला, साबित अब्दुल्ला जितनी असल गल चीजें- तो साबित करे कोई बंदा। असल गल ये है जो- वे ये कि जो नवा काम कर जवाई रहे हैं, मिल जो जाए आप ना तो खिदमत पुराने जो की आप इज्जत कर नहीं रहे हैं करते ना, दुनिया वाले। तो अल्लाह ये ताला घटिया खानदान अच्छा, है ना, इन्होंने वही काम ना- करता है। ਪਰ ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਭਾਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਨਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। नियो ਇਸ साहब, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ये ਸ਼ੈਤਾਨੀ आप ਸਮਝਦੇ गलत ਨੇ। बात कर रहे हैं। ये ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤਾਹਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। आपने जाके कहा है उसको, जाद स्कानी ने जो किया है 3-4 दिन जाओ। पहले, हमें तो आपने जाके उसको कहा है कि स्कानी साहब क्या आपने किया? मैं हम जब वो वो ये तो कश्मीरी गालां के कटदे साथ रहे। उसकी जो गालां कटते रहे ने, जाके जाद स्कानी ऐ को तो आपने जाहिर- कहा ये वाली बात? ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ नहीं, मुझे इल्म नहीं है। मैंने तो पीर स्कानी साहब को कई बार पकड़ा है, पूछो नहीं उसे। ਉਮੇ ਨੂੰ जाके ਤੇ आपने ये ਪੀਰ बात ਸਕਾਨੀ कही ਨੂੰ है ਤੇ कि ਗਾਲਾਂ क्या ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ मामला ਨੇ। है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ हम ਕੋਈ तो ਕਹਿ पकड़ लेते हैं जहाँ भी मिले। क्या अमन नजीर साहब को पकड़ा आपने? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, किस मुतलक? ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਤਫਾਕ ਆਪਸ मैंने ਵਿੱਚ। मैंने अमन ये नजीर तो साहब को भी यार, वो मैंने अमन नजीर साहब को भी इनका। रोका हुआ है भाईजान। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ समझदार ਘੱਟ साहब, ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं, ਇਤਫਾਕ किस ਤੇ ਹੈ ਨਾ मतलब- ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। किस मामले ਤੁਹਾਡਾ में? ਕੋਈ भी नहीं है ना। अमन नजीर साहब ने कोई ज्यादती की ना किसी के साथ, तो हमने उनको कहा है कि ये आपकी ज्यादती है, ठीक है। हम ये कभी नहीं करते आप लोगों की तरह के गुलाम बन जाए किसी के। आप तो राजा तौब के गुलाम बने हुए हैं। आपने कहा है कि उनको मदद करो जो आपने गसाखी की हुई है। कौन सी गुस्ताखी? अच्छा, आपको तो गसाखी नजर ही नहीं आती कि उनकी गसाखी। और भाई आप तो अपने लोगों के इंसाफ जो गालियां निकाल रहे हैं उन पे इंसाफ ਕਿਹੜੀ इंसाफ नहीं ਗੁਸਤਾਖੀ? कर सकते। ਠਹਿਰ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਹੜੀ? हजरत अली वाली? नहीं नहीं नियो भाई, ये ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਪਿਕ ਚੇਂਜ करने और- की कोशिश कर रहे और ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। अच्छी तरह जानने आ। मैं और तो नंगा करने पता, मैं सिर्फ सवाल ये बिल्कुल बताना हो रहा है कि सबर साइड यार ताहिर ने होता है गाल ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ? अगर उसने गाली दी है तो इंतहाई गलत बात की है। और अगर क्या क्यों मतलब है? अगर अगर एक क्या तो मतलब नहीं काफी दी है, ये अगर- जमीर के पास रिकॉर्डिंग है, सुना देगा आपको। काफी गालियां अफसोस दी इन उसने लोगों पे मलिक यार। साहब को। बहुत गलत अफसोस बात है। है, बहुत गलत बात है। और किसी को भी अफसोस- नहीं गाली देनी अफसोस चाहिए। का ये तो मुकाम। हमारे अहमदी भाई हैं, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। किसी भी ह्यूमन को उसको इस तरह गलत तरीके से गाली देना या किसी देना। अच्छा ये सबर तो- भाई, ये आप ताहिर की ब्राड पे जाके बोलेंगे उसको? क्योंकि आपने ये नसीहत मेरी ब्राड पे मुझे आगे की, आज इनको कर रहे हैं तो हर दफा दूसरों को जाके हाँ, करते मैं हैं, तो आज उसकी ताहिर वजह खान साहब बताता की हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। ताहिर की मैंने ब्राड पे मलिक जाके साहब को- बोलेंगे? नियो साहब मेरी बात हाँ सुनिए। उसकी मैंने- वजह बताएंगे। मैंने आपने मुझे कभी ताहिर की ब्राड पे देखा है? इस दफा देखेंगे ना, आप जाके नसीहत करेंगे ये इसलिए उसको नहीं कि गाली नहीं देखेंगे, देते वो बेटा। आपको इसलिए उठाते ही नहीं नहीं, देखेंगे। सबर साइड साहब वो आपको इसलिए उठाते ही नहीं। देखेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर वो हाँ। मैंने मलक साहब को आप खुद बताया है कि मैं किसी के ब्राड पे जाता ही नहीं हूँ, सिर्फ मलक साहब की ब्राड भाई जाता हूँ या सीधी हसानी साहब सीधी की ਜਿਹੜੀ ब्राड पे, ਗੱਲ ਹੈ ठीक ਸਮਰ ਸਾਈਡ मैं ਸਾਹਿਬ जाता ही नहीं हूँ। ਨਵਾਂ ਜਵਾਈ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਾ यार, ਭਰਾ अपने ਪੁਣੇ वर्ड ਅਹਿਮਦੀ जो है ਹੈ। ना, अपने वर्डों पे गौर करो। ऐसे ही खाम में इस तरह के जो आप लोग आते हैं, अरे इस तरह नवा के वर्ड कूड़ा बोलने के- कूड़ा मुड़ा है यार, तो बहुत इसलिए शिकर please कूड़ा मुड़ा जो है है ना, ये अपने वर्डों पे और गौर सबर करो। साइड साहब ये मैं भी इस तरह आप का लोगों बंदा को ना, नहीं हूँ आप कि मैं लोगों आपको इस तरह को के ये बात राजा बताऊंगा। तालमनान साहब ने ना, राजा तालमनान साहब ने ये इसके साथ मिल के पागल बनाया हुआ है। ये वो पैदाइशी अहमदी है। तो यार राजा तालमनान साहब जो है ना, हम उनको बड़ी ठीक देर है। से ट्विटर से जानते हैं, ये और ये अफजल वगैरह सारा वगैरह। राजा तालमनान जो है पता ना, नहीं उनकी आप लोग बातों में क्यों लोगों के साथ झूठ बोल कर ये क्या मकासद हासिल करना अब्दुल्ला चाहते हैं। राजा बात करते तालमनान हैं और इन बड़े सब के लिए इखलाक से खुदा बात है, करते हैं। उसके खुदा खिलाफ बात नहीं कभी नहीं है, करेंगे, खुदा नहीं है, कभी नहीं वो बात सब करेंगे उसके बहुत खिलाफ। बैलेंस बात करते हैं और बड़े अखलाक से बात करते हैं। तो ये अगर जिन्होंने आप मेरे साथ अखलाक बहस उसका करी सुना थी, है? उनका अगर अखलाक अगर आपको नजर नहीं आते तो फिर आज वो गालियां दे रहे थे अपनी बराड़ पर वो आमन कभी भी भाई नहीं को। देते गाली, वो कभी भी नहीं देते। सुना भाई दो अब उन्हें। हमें क्या पता है आपके नजदीक गाली क्या है। वो सुना हम दो इनको उन्हें। बहुत देर से हमें क्या शुरू से पता? जानते हैं हम, वो कभी भी बड़े अच्छे अखलाक वाले हाँ। बंदे हैं। आप लोगों ने तो उनकी हर चीज़ आपको हमारी बुरी लगती है। इज़ वेरी डिसेंट पर्सन। तलत साहब मौजूद हो?
طاہر کو بھی باقی دعائیں یہ ملے گی افطاری کے بعد. صبر رکھیں صبر سیٹ جڑے صاحب. کیا ہو گیا براڈ لا کے چلے جاندے ہو یار گل واش کرو روم میں گیا تھا بھائی. تے تسی اتنے لین کی اور یار میں ویسے نیچے گیا ہوں, انہوں نے مجھے ریکویسٹ ڈالی, میں اوپر گیا, وہ شروع ہو گیا بچودیاں, یہ بڑے وہ ہے جی, بہت بڑے عالم ہے جی, فلان ہو گیا جی, کر لے اچھا جی. اور دوسرا ایک کوئی پتہ نہیں طاہر ٹیوانے آخر ٹونی کے نسل ہے, ٹیوانی دی نسل, اسی ماں تے ٹیوانا چڑھے کوئی, تو وہ جی یہ تو فلانے ہیں, تو یہ ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں, یہ احمدیت کے خلاف میں ٹھوکنے میں بڑی مدد کرتے ہیں, اپنی براٹ پیش کرتے ہیں, اور یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. تیری بہنوں میں میری براٹ گر جاتی ہے اگر گالی دوں تو میری یہ گالیاں قبول کر لو. بد نسل کے بچوں, کتے کے بچوں, خبیث کی اولادو. جو اٹھتا ہے میرا ایمان گیا جی, میرا ایمان رگڑا گیا. تم اس کو بلاتے ہو, تم اس کو بٹھاتے ہو, میں کہتا ہوں خدائے ذوالجلال کی قسم, فرعون آ جائے تو میں اس کو بڑی سیٹ پر بٹھاؤں گا, اس کی تے عزت تسی احترام کروں گا, سنو اور اس سے تسی علمی ایک اختلاف کروں گا. تے تسی سرکاریاں دے بجائے ایک دفعہ نا سارے حال تے وہ واری واری انہوں نے تے آکھو آؤ ہم میرے نال احمدیت تے گل کرو, راجہ یار تام یہ فلان تو کر پڑھو سکتے ہیں, آپ کو نہیں, چھوڑ دو ان کو یار. کرو, ایک دفعہ کرو, انہوں نے آکھو جی تانوں جو لگدا تہاڈا بہتا علم ہے میرا تھوڑا ہے, منوں کہندے ہو میں انج کرنا کس طرح براڈ چلاواں, تسی پہلا میرے نال ہی آ کے گل کرو, حوالہ منو احمدیت سمجھاؤ ہے کی ہے, انہاں نال کرو گل. ناصر صاحب کردے نے صحیح گل ہے, ناصر صاحب لگے نے کرن, انہوں نے پھڑے سن اگل دھڑے بھی 4-5, وہ جتھے لبن ناصر صاحب پھڑدے نے انہوں دی یہ گل ٹھیک ہے. ناصر سرکاریاں دے صاحب بجائے نے تو اتوں پتہ نہیں منو کنے اتوں نا بلاک کر دیتے ہیں بریام دی براڑ تو. ناصر صاحب نے تے انصر رضا صاحب نے بھی سوال کیتا سی, پتہ ہے پھر انصر رضا ہاں نے انہوں چک کے تھلے ماریا. پھڑ لیا سا نا ناصر صاحب نے اسی ٹائم گچی جو پھڑ لیا سا تو ادھر آ خبیث ہاں جو ہے نا, ہاں طاہر جو ہے نا خبیث, یہ خبیث کا لفظ کہڑا سی بچہ, ہو اس یہ لفظ سے پھڑ لیا خبیث سی. کا بچہ ایک مرتبہ پہلے بھی میرے ساتھ کہتا ہے, وہ میں ان کی براٹ پہ کیا تھا, ہمیں نذیر صاحب بیٹھے تھے سارے نا, تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی مرد کا بچہ ہے تو آ جاؤ مجھ سے بات کرو, جو بھی مرزا صاحب کی کتاب پہ سوال ہے, احمدیت پر اعتراض ہے, آ جاؤ. سارے بیٹھے تھے, تو یہ نیچے جا کے اس نے بعد میں وہاں سے میں آیا تو اس نے اپنی براٹ لگائی, مجھے اٹھا لیے, میں گیا ہوں, اس نے کہا اس کو اتارو نیچے, اس نے بہت الٹی کام کیا, یہ احمدیت کی تعلیم نہیں ہے, یہ فلاں کیا تعلیم نہیں ہے. انہوں نے جا کے چیلنج کیوں کیا, اس کی حرکت دیکھو, یہ احمدیت کی, تیرے پیو کتے نے مجھے بتانی احمدیت کی تعلیم, کتے کی نسل, خبیث کی اولاد. میرے ایک بات, جو بھی میرے اپنے پرائے سارے غیر سن لو, عزت کرو اور کرواؤ. میرے پاس یک طرفہ ون سائیڈڈ کوئی عزت نہیں ہے. جو سمجھتا ہے کوئی ون سائیڈڈ کرے گا اس کی ایسی کی تیسی. عزت کرو گے تو اچھا کرواؤ گے, نہیں کرو گے تو جتنی نہیں کرو گے اس سے 2 گنا 4 گنا زیادہ مجھ سے بےزتی پاؤ گے. مجھے کسی کا چلو ہول صاحب, بال نہیں. میں کہہ ملک رہا, صاحب چلو صاحب ایک سیکنڈ ذرا. ملک صاحب آپ تھوڑا جی ویٹ جی, کریں, میں اگر ایسی بات ہوئی ہے تو میں اس کو کیا نام ہے طاول مناظر صاحب سے بات کروں گا, تو آپ اس کو نا یہیں پہ رہنے دیں, کیونکہ کچھ نہیں, لوگ مجھے چاہتے یہ ہیں کہ آپ کہتے اچھا رہے بھائی, یہ اپنی بھی شک ہے. اپنی کہ اپنی کچھ لوگ بڑاس چاہتے ہیں نکال رہے ہیں, یہ کہ لوگ نکالتے ہاں, رہے, مجھے کسی سے کیونکہ کوئی صبر ان کی سیٹ اعتراض صاحب خواہش نہیں. آپ کو بھی ان کی شک خواہش ہے. نہ پوری کریں, ان کی خواہش نہ پوری کریں, اور اس سے بات طاول مناظر صاحب کو میں فون کروں گا, ਇਹਦਾ اس سے ਕੰਮ بات ਵੇਖੋ کری جائے ਮਲਕ گی. ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ تو ਖੁਆਇਸ਼ ہے جی. آگے آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا ہماری جناب خواہش آپ پہلے بھی بتائیں. دوسری طرف نہ جائیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بدتمیزی نہ کریں, باقی ایک دوسرے کے پر ہوٹنگ کرتے رہے, میں نے منع تھوڑی کر سکتا ہوں, لیکن میرا ان سے کوئی سی بات پر اتفاق نہیں, کہتے رہے.
میں نے جو خود فیس کیا मुझे इतना उसका पता है. हर बंदा अपनी बढ़ास निकालता है, निकालते اور रहे. طلحہ मैं صاحب मना یہ थोड़ी وجہ कर نہیں सकता हूँ. ہے، اور طلحہ صاحب یہ وجہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ان کے سامنے نزدیک کوئی جو ہے دشمن بھی گالی نکالے نا تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ نہ نکالو، کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہیں. ہم ان کو کہیں گے کہ یار یہ اچھا وے نہیں ہے کسی کو انڈلج کرنے کا. تو آزاد جمیل آج اور اخلاق دکھائے نو سنائے نو صبر سائڈ ملک ہو رہا صاحب ایک منٹ پیارے صبر آج بھائی، آپ نے صبر نصر سائد خطبہ بھائی، سنا ہے؟ ایک بات بتائیں، ایک بات جی جی ایمانداری جی سے. جی جی آپ میرے پاس آتے رہتے ہیں، نیچے بھی بیٹھے رہتے ہیں. کبھی میں نے غیر احمدیوں کو یہ الاؤ کیا ہے کہ توبہ نوز باللہ مرزا صاحب کی شان میں گستاخی کریں، گالیاں دیں؟ کوئی کرتا ہے تو نیچے اتار دیتا ہوں، یا ایک گالی دیتا ہے میں اس کو 10 گالیاں دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بات کیجیے گا، اللہ کو جان دینی ہے. میرے اوپر جو چھوٹتا ہے، ابھی آپ کی اگر پرسنالٹی کلیش کسی کے ساتھ ہے، عامر نذیر صاحب سے ہے، عامر وہ دوسرے جو ہے اس کے ساتھ ہے، تو میں ان کا پابند ہوں. بھائی آپ کی نہیں بنتی تو میں بھی انہیں اپنی برانڈ بنا میں بٹھاؤں. ملک صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو اور امن طلحہ صاحب نذیر یہ خود صاحب مناظرے کرتے ہیں امن نذیر سے، امن نذیر سے مناظرے ہیں ان کے. نہیں صبر سائڈ یہ صاحب، جو صبر سائڈ صاحب ایک آسان سی منٹ بات دے، ہے. عبداللہ صاحب ایک سیکنڈ صبر سائڈ اچھا ایک منٹ دے نا صبر بھائی، بات تو سنیں، کسی کو اور بھی تو بولنے دیں، بات تو سنیں. دیکھیں ملک صاحب، میں نے امن نذیر صاحب سے جو اکثر لوگوں کو اعتراض ہوں گے، ٹھیک ہے ہوں گے. میں نے جب سے سوشل میڈیا کو جوائن کیا ہے، امن نذیر صاحب کی وجہ سے میں نے اپنی تقریباً آلموسٹ کافی ساری کتابیں جو ہیں نا میں نے پڑھ لی ہیں. میں نے ان کی وجہ سے بہت نالج کو گین کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک ہے وہ بندہ جماعت کا مخالف ہے، ٹھیک ہے، مگر جو اعتراض جو لے کے آتے ہیں، میری اپنی طریقہ کار ہے، کیونکہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر میں چیزیں نکال کے دیکھتا ہوں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے. فار دیٹ ریزن میں نے بہت سارا نالج گین کیا ہے امن نذیر کی وجہ سے. تو اچھا ٹھیک ہے ہر بھائی، بندے کا ایک ایک طریقہ بات ہے کرنے کہ دیں. وہ ہر بندے کا طریقہ ہے کہ اگر ایک بندہ الزام لے کے آتا ہے اس کو خود جا کے پڑھو. جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس سے یہ غصہ بات کرتے نہیں کر رہتے ہیں. رہے صبر سائڈ صاحب، یہ بات نہیں کر رہے. وہ یہ بات عبداللہ کر ایک رہے ہیں سیکنڈ مثلا ٹھہریے. ادھر فرض کریں، ایک منٹ بالفرض محال میں ادھر مرزا صاحب کو گالی دیتا ہوں، تو آپ صبر سائڈ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اب ادھر سے اٹھ کے کسی اور براڈ پر جاتے ہیں، کسی احمدی براڈ پر، ادھر احمدی دوسرے آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے ادھر کیوں مرزا صاحب کو گالی پکڑوائی. یہ کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ اچھا میں طلحہ ان صاحب میں چیزوں کہہ میں رہا پڑھنا ہوں نہیں کہ چاہتا. یہ گالی نہیں ہے ابھی اچھا ابھی کہ پڑھنے نہیں گالاں چاہتے، کڈواندا ہے. ان چیزوں کبھی میں بھی کسی کو حق پیار کی کرتا گواہی ہوں. نہ عبداللہ ایک دیں. منٹ رک جا، عبداللہ ایک منٹ نہیں ہو گل کر لین دے یار، رک جا تھوڑے دیر. طلحہ صاحب کرو یہ کرو. وجہ نہیں ہے ابھی کہ گالاں کڈواندا ہے اتنے بٹھا کے اپنی براڈ تے. یہ سب تو بدترین اپنا مخالف جڑا امن نذیر نو سمجھدے نے، اور امن نذیر دے نال خود انہاں دے مناظرے نے. یہ ایشو نہیں ہے، یہ خود سارا دن انہاں نال ہی گل کردے نے. دوسرے ٹائم جس ٹائم تھوڑی ناراضگی ہوندی ہے کہندے نے کہ شاطی میں انج کردا انج کردا، دوسرے گھنٹے پھر اتنے بیٹھے ہوندے نے انہاں نال. یہ ایشو نہیں ہے. بھی ایشو یہ ہے کہ جڑا تسی جواب دیندے ہو، یا تسی یا ناصر صاحب جڑا ہے وہ مرزا صاحب دی تعلیم دے زیادہ قریب ہو، جڑے اگو سرکاریاں نو جواب دیندے ہو نا، وہ انہاں نو چپ دینا ہے، وہ دے نہیں سکتے. تواڈے کول اتنے جس طرح بندے آ کے بہندے نے نال تے وہ لاجواب ہوندے نے یا اتوں چلے جاندے نے مخالف جڑے نے، اس وجہ تو وہ سڑتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے بھی کہ شاطمیت کراندا ہے، یہ کراندا ہے، وہ کراندا ہے. وہ تسی جذبات چ گالاں کڈ دیندے ہو تے تھوڑا نظر چ آ جاندے ہو، یہ سارے کڈ دینے. کہ بھائی پیارے بھائی، میں کسی کو گالی پہلے نہیں بکتا. جو بدتمیزی کرے پھر میں انہوں نہیں چھڑتا، اپنا ہے یا پرایا ہے. میں انصاف کرتا ہوں، یہ اپنا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ غیر ہے اس کو رگڑ دو. نہ، میں سب کو رگڑ دیتا ہوں. جو پہل میرے ساتھ کرے، پہل نہ کرے. میرے گھر کی تربیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی عزت نہ کرو. میرے اندر بلڈ پریشر ہے. جو غلط کام کرے، گالی بکے، بدتمیزی کرے اکابر کو، پھر میں نہیں چھوڑتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ وہ آپ گلاں کی دے وچ کیونکہ انہوں نے وہ گلاں دے وچ جڑی انہاں کول احمدیت ہے نا، انہوں نے نالے ڈر ہے کہ جس ٹائم تسی بولو گے وہ گلاں تہاڈیاں انہاں نوں ہی چبھدیاں نے، کیونکہ انہاں دے وچ سرکاری عقیدے نے نا. انہاں نوں یا مرزا صاحب دیاں یا جماعت دی جڑی حقیقی تعلیمات نے، تھوڑی انہاں دی گروہ بندیاں بنیاں نے. جڑے عقائد پوچھو گے وہ بھی سیم دوسرے مسلماناں آ رہی ہیں، سرکاریاں آ رہے ہیں.
ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम लो यार, वालेकुम। मुझे गालियां बकलो हर मर्तबा मेरे ईमान गया। ओ कोई बात हुई, मलक का ईमान बढ़ गया ना, ओ जी ओ तू अहमदी नहीं है जी, ओ तू मीर जाफिर है, तू मीर सादिक है, तू गालियां पढ़वाता है। तू यार खुदा का बंदा, कोई अल्लाह का खौफ करो यार। ये गालियां जो मैं बकता हूँ, मेरी माँ बहन को क्यों गालियां देते हैं? मैं मिर्जा साहब की तालीम पेश करता हूँ। जब वो गाली देते हैं मुझे नहीं देते, अकाबिर को देते हैं। तो उस अकाबिर को जब गाली देते हैं मैं उसके बदले में उन्हें गालियां देता हूँ। इसीलिए आप मुझे कहते हैं ये गालियां देता है। अगर मैं तुम लोगों की तरह ढीठ हो जाऊं, बेगैरत हो जाऊं, मिर्जा साहब को कहते रहे मैं आगे से गालियां दूं, तो मैं भी, मेरी भी खत्म हो जाएगी। मैं गालीबाज नहीं होगा, कोई बंदा मुझे नहीं कहेगा गालीबाज। लेकिन यार जीने देते हो या नहीं जीने देते? मैं सिर्फ फंसा हुआ हूं इस वजह से कि मेरा ईमान है। मैं ईमान को कैसे तोड़ सकता हूँ? माड़ा है, चंगा है, गलत है, ठीक है, मेरे ज़मीर और मेरा दिल गवाही देता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और कोई मुझे छुड़वा भी नहीं सकता। किसी की ऐसी की तैसी, किसी के बाप की अहमदियत है तो वो अपनी माँ की डैश में डाल ले जाके अहमदियत। वो मेरी मिर्जा साहब की अहमदियत, मैं इस पर कायम था, कायम हूँ। जब तक मेरा ईमान मजबूत है मैं कायम रहूंगा। तुम लोगों को तकलीफें क्या है मेरी सी? इनको मिर्जा साहब की तालीमात का पता नहीं है तर साहब, ये वजह है। ये सबर साहब बैठे हैं, इनसे इंटरव्यू ले लें, पूछ लें, इनको पता है, इनको भी चुभती हैं बातें आपकी। किनको? सबर साहब को। कौन सी सफर साहब है? जो ऊपर बने ने वो भाई अच्छे है, सबर भाई। अल्लाह को ला के वो बह अच्छे जा ते हैं ने, की लेकिन हाल है ठीक ठाक हो लिए थे ओए अच्छे ते हैं ने, मैं मौका नहीं किदू दिता बोलन दा। मैं बोलो किदू बोलो कह रहे हैं भाई, बुरे ने। बोलो यार, बोलो भाई। लेकिन देखो, और किसी तरह में वोटिंग ना करो, तुम्हारे बातों से मुझे किसी की एक बाल बराबर असर नहीं है। मैं जो फील करता हूँ वही नहीं जाके मलक और साहब ठीक ऐसे है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਵੇ ਕੋ ਨਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ यार ਸਾਹਮਣੇ कर ਸੀ तो ਮਲਕ लेन ਸਾਹਿਬ देना ਨੂੰ गल ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यार, ठहर ते जाना यार। मैं कह रहा तरह साहब भाई अच्छे ने, मैं किदू कह रहे हैं बुरे ने, लेकिन पूछो तो सही ना अहमदी है ना, और किस तर्ज दे अहमदी ने। यार हर बंदे ने अपने इल्म के मुताबिक, अकल के मुताबिक अहमदियत है या मुसलमान है, वो जो उनके तो पास ये है कैसे हो उसके सकता है? मुताबिक। मिर्जा साहब एक सन या मलक 10 साहब सन? मलक साहब मिर्जा मिर्जा साहब की साहब कोई एक गल ने नहीं। बोलें कि हेलो टेस्टिंग कर ही लें, कर लें जी हेलो टेस्टिंग। कर ले टेस्टिंग दी, हाँ नहीं कर सब लो करें जी, आप। नहीं, आप पूछे इनसे। नहीं मैं कैसे पूछूं? कर तो लो आप अहमदी है, हेलो मेरा टेस्टिंग। थोड़ी मजाल है। जो अहमदी है मैं उसे ओए कहूँ तुम अहमदी नहीं। ना रखना ली अहमदी, ये सारे ना रखना ली अहमदी हो जाते चलो हैं। हेलो टेस्टिंग कर लो जी, कर लो हेलो आप टेस्टिंग। हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग 007 करें। मलाइका दे किनू बिल्कुल हकीकी मानते हैं, बिल्कुल हकीकी मानते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही दावा किया। आगे बात करें हेलो। जी, आगे। हुन चंगे रहे हो? सबर साइड साहब, क्या आप मानते हैं कि मिर्जा साहब के कुछ जो पेशगोइयाँ हैं वो दुनियावी जो लिहाज से पेशगोइयाँ वो उनके दिमाग की तरफ से उनको इल्हाम की गई थी? मैंने आप एक मानते वीडियो हैं ये बात? रिकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है आपके पीर। बात सुन लें, बात सुन लें, एक मिनट सुन लें। पीर इसकानी साहब की कि हज़रत वसल्लम की जो शरीयत थी उसमें कोई गलती नहीं थी, दुनियावी मामलात में गलती हो जाती थी। पीर इसकानी साहब की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, यही हमारा मौक़िफ़ है।
वो हकीकी उन्होंने उस मैनों में कहा है कि जैसे वसल्लम के ऊपर दीन मुकम्मल हो अच्छा, गया। उन्होंने ठीक है? उन्होंने क्या बोला है, खुद हकीकी या गैर हकीकी? गैर हकीकी की तारीफ भी उन्होंने खुद की है, तो ठीक है, बेहतर और नहीं वो है कि क्या जो है? उन्होंने खुद नहीं, तारीफ की वो है। मतलब हकीकी बताया उन्होंने? वो यार नबी होता है, अगेन ये बात करें, मैंने आपको बता दिया है। अगर तो आपने फिर तशरीह उन्होंने गैर पूछनी है तो हकीकी क्यों बोला है? जी, उन्होंने खुद को भी गैर हकीकी क्यों बोला, जिल क्यों बोला नबियों का? उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया उसका क्या? कि दीन मुकम्मल है, ठीक है, और कोई तशरीह नबी नहीं आ सकता। अब ये मशरूत हो गया है अतीउल्लाह। जो मिर्जा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इसी कि बात मुकालमा मुहातबा के अब्दुल्ला नु जरिए गल कर नबी लेंगे यार, रसूल, गल कर। जी जी, मुकालमा मुहातबा के जरिए नबी और रसूल कह के पुकारा गया है, तो इसका क्या मतलब है? तो मुकालमा मुहातबा का सारे क्या नबियों मतलब? के साथ मुखातबा होगा तो वो मुकालमा खतबा खुदा तआला का, ठीक है, कि अल्लाह से गायब की खबरें पाना, नबा, ये मतलब है मुकालमा ठीक है? मुहातबा का? सारे बिल्कुल यही है। मुकालमा खतबा किसको कहते हैं? सारे नबियों का, तो वो नबी बने ना। जी आगे टेस्ट हेलो करें। ठीक है प्यारे भाई, आप तला साहब के जो नक्शे कदम पे ठीक जा रहे हैं। नहीं, मैं तलो साहब के नक्शे कदम पे नहीं हूँ, मैं उस नक्शे कदम पे हूँ जो हमारा जो जमात का नक्शे कदम है। तो तला साहब तो वो तो अगर गैर इसके ऊपर हकीकी है वाला तो ना यार, वो तो गैर हकीकी वाला ना, ये हकीकी वाला सिर्फ तला साहब ने निकाला और उसके बाद आप हैं। मिर्जा साहब को ये नहीं, उम्मती नहीं, नबी मानते हैं, आप भी उम्मती नबी मानते हैं उनको? समर खैर साहब उम्मती नबी है वो? जी क्या? मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं आपके लिहाज से? मिर्जा साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ है, एक तरफ से उम्मती, एक तरफ से नबी, क्योंकि जब दीन मुकम्मल हो गया दोनों को प्लस करें तो क्या बनेगा? ये शर्त हो गई है। जी, एक तरफ से उम्मती, एक तरफ से नबी, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो फिर क्या बनेगा? कि अब उम्मत मोहम्मदिया में ही नबी आ सकता है, इससे बाहर नहीं। यानी कि नबी हैं लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में से होगा, ये मतलब ये है? शर्त है, क्योंकि जब आ जाता ये है शर्त। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो ठीक ये है, शर्त ठीक है, मैं क्या नाम है, अब मेरा सोने का भी टाइम है, अब किसी दिन दोबारा अगर कहेंगे तो कर लेंगे बात। पर सोने से पहले एक ताहिर को जाके लाली मलाइका- पूछेगा। जी जी, और एक आखिरी सवाल छोटा सा, मलाइका की तारीफ मिर्जा साहब ने क्या बताई है, वो बता दें, मलाइका क्या चीज है? उन्होंने मलाइका के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है जो आम फहम बंदे को समझने के लिए जो है ना वो उसके कैलिबर का जाना कोई चाहिए। उन्होंने कहा हिमालय, कि ये पहले कोई फरिश्तों की हिमालय भी जो जाना पड़ेगा, सितारों चिल्ला की रूह करना है। पड़ेगा 40 साल। जो एक आम फहम छोटी सी बात उन्होंने कहा कि सितारों की रूहें हैं, इसका मतलब है कि जिस तरह सितारे जमीन पे रोशनी फैलाते हैं, तो है जो नबी वसल्लम को मानती है, मगर जो मिर्जा साहब को नहीं मानता, अब सुन ले ना बात, सुन ले बात, जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो हकीकी मुसलमान क्यों कैसे हो सकता है? हकीकी जिल्ली बुरुजी की बात नहीं की, गैर मुस्लिम और मुस्लिम की बात की है। नहीं, वो मलक साहब भी नहीं मानते, मुझे पता है, मलक साहब ने इसका आंसर आपको कई दफ़ा दिया हुआ है। वो हकीकी तौर पे मुसलमान नहीं है और वो मिर्ज़ा साहब का काफर है, क्योंकि उसने खुद जो मिर्ज़ा साहब का इनकार करके खुद मिर्ज़ा साहब का काफर है। मिर्जा साहब कहते हैं ना कि मिर्जा साहब कहते हैं एक नबी का मिर्जा साहब काफर तमाम अंबिया का काफर है।
और बेवकूफ हाँ मिर्जा साहब तो काफिर, अल्लाह का काफिर नहीं। और बेवकूफ हो एक वो बार। खुद बना ना, मिर्जा साहब का काफिर अल्लाह का काफिर नहीं होगा। तो और बांटते कुरान में अल्लाह फरमाता है जो बाज रसूलों पर तो ईमान लाए और बाजों का इनकार करे वो काफिर है। तो मिर्जा साहब का इनकार करने वाला वो काफिर नहीं है। हकीकी काफर है। सुने, हाँ, हकीकी मकीकी बिल्कुल, नहीं होती, प्योर काफिर एक ही होता है। हकीकी लिखा हुआ है। चुप है, ओ मलिक साहब आयत में काफिर लिख हकीकी दो, लिखा हुआ लेकिन है। काफिर काफिर होता है प्योर हकीकी। कैल है यार, सुनो यार। ओरिजिनल तो जेन्युइन काफिर है। हाँ जनरल से काफिर होता है। ओरिजिनल तो जर्मन लेकिन काफर ले गया है। ये बात भी ठीक है कि हमें किसी को काफिर कहने का अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया, लेकिन हमसे कोई पूछे तो जरूर कहूंगा वो काफिर है। लेकिन हमें उसको हिदियां देना, काफिर कहना, कि हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया। मैं जानता लो मतलब सबर साइड। देखें, मतलब एक चीज जरा नोट करें कि कोई किसी को काफर नहीं बनाता, बंदा खुद काफर बनता है। फर्ज किया ये दावा करता है कि मैं नबी हूँ, एग्जाम्पल लेने एक, ठीक है, मैं उसका इनकार करता हूँ, मैं इनकार करके कौन काफिर किसी बना को बना सकता है? अजीब ही यार, यार मैं खुद ये बनता बात हूँ। नहीं करते कर हैं। रहे हैं। मैं खुद- वो तो मैं बात खुद बनता ठीक हूँ। है ना, वो बात ही नहीं कर रहे। इनकार तो खुद करने ही वाला की कुफर बात है कर रहा ना। होता है ना, वो बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या इस्लाम में ये काफिर है? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा है कि 72 फिरके जन्नमी है, तो मुसलमान अकीदों से जन्नत में जा सकता है। सिर्फ उन्होंने इनको गैर मुस्लिम नहीं कहा क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। गैर मुस्लिम नहीं है लेकिन इस्लाम से खारिज है, और ये जन्नमी है। अल्लाह के रसूलों का जो इनकार करता है, अल्लाह ताला ने कुरान में उसकी सजा जन्नम रखी हुई। मलिक साहब लगता है तायर ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ईमान चेक ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो साहब हेलो टेस्टिंग हो गई है, मेरा ख्याल है कि मैं 33% नंबर लेके पास हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह ਸਬਰ ਭਾਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ऐसी बात नहीं है, ਮੁਬਾਰਕ ऐसी ਹੋਏ बात ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं है नियो भाई, ऐसी बात नहीं है। ये जो मलक साहब का मौकफ है ना, यही ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਦ अहमियत का ਬੰਦੇ ਨੇ मौकफ ਜਿਹੜੇ है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ तो ਸਾਰੀ हकीकी है ਜਮਾत ना। ਸੁਣੇ नहीं ਮਿਰਜ਼ਾ। नहीं सर, सबर साइड साहब हम सब हकीकी- आप ना सब हकीकी चलो समझते लड़ाइयाँ हैं। तो होती रहती हैं। आप आज राजा तारमनान साहब से ये पूछ लें किसी ब्राड पर कि मिर्जा साहब हकीकी नबी हैं कि गैर हकीकी नबी हैं। हाँ ये पूछना है जरा, अच्छा और तलत साहब से फिर आप पूछिएगा। पता क्या नियो, मैंने और एक और बात, ये एक और बात कि मिर्जा साहब को जो दुनियावी इल्हाम के अंदर उनके दिमाग की अपनी सोच है, अल्लाह का इल्हाम नहीं, ये भी सिर्फ तलत साहब बात करते हैं, पूरी जमात में कोई नहीं करता, दूसरे यार, आपने की है। पहले नंबर पे तो जितने भी जमात अहमदिया के बंदे हैं ना, वो नबियों को खुदा नहीं समझते। ये जो सरकारी मुसलमान जिनको मलका कहते हैं ना, ये नबियों को खुदा के लेवल पे ले जाते हैं। तो तलत जब साहब ने आप- जमीन पे ले आया ना, तलत साहब जमीन पे ले तो आए सही हैं, बात है आपने ना, खुदा बनाया। बात बिल्कुल ठीक है। सरकारी अहमदी क्या समझती हैं सरकारी अहमदी? बिल्कुल मलक साहब ठीक कहते हैं कि जो नबी है ना, वो हमारी तरह बशर ही हैं। फर्क उन्होंने हाँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद बता दिया है कि मुझ पे वही बिल्कुल, होती है तो और आप तुम पे वही नहीं ये होती। बात में आप तलत साहब से कॉमन हो गए ना, बाकी जमात के खिलाफ हो गए। नहीं नहीं, बाकी सारी से जमात का पूछिएगा मन है, जाके। सारी जमात का मन है इसमें कोई जाके दूसरी किसी दो से राय सबर नहीं साइड है। साहब, सबर साइड साहब, नासिर ये तो- साहब के बारे में ये क्या तो- ख्याल है? वो ये कहते तो हैं मिर्जा पीर साहब इस्कानी- नबी कोई नहीं। ये तो पीर इस्कानी साहब ने वो कहते हैं मिर्जा साहब ने नबियों ने ये कोई तो दावा ही नियो नहीं साहब- किया। नियो, एक सेकंड यार, नियो नासिर भाई, साहब ये के तो- बारे क्या ख्याल है? यार प्लीज मुझे लेट मी टॉक टू नियो। ये तो पीर इस्कानी साहब ने ओहो। एक वीक पहले ये सेम बात की है, मैंने रिकॉर्ड की है, मैंने उसको कहा था दोबारा करें, उन्होंने दोबारा किया और मैंने रिकॉर्ड किया। हम पीर स्कानी को क्या समझते हैं? हम तो उसको कुछ नहीं समझते। हमारा कोई नबी है, कौन है, कोई इमाम है, कौन है पीर स्कानी? हम कुछ नहीं समझते उसको। कोई चले वैल्यू पीर नहीं इस्कानी हमारी ने नज़र में किया पीर है, इस्कानी तो की। इसका मतलब है आपका और पीर हाँ, इस्कानी का ये पीर किस्सा इस्कानी सेम हो गया साहब ना को इसमें। आप लोगों ने सर पे उठा के रखा हुआ है, अहमदियों ने। हमारे लेकिन लिए तो वो बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये- जमात हमें बात नजीर ठीक है, ग्रुप है, बात ठीक ही है हमें ना, नजीर बात ग्रुप ठीक ही है। ये है। प्लीज मलक साहब- मार दे, मलक लिटा साहब- के मार दे, लम्बा मलक साहब उन्होंने बात ठीक की है, उन्होंने ठीक बात की है, और जो जिस बंदा जो बंदा भाईजान भी बात ठीक बात ठीक करे, ही है। सुने तो उसमें ये है, आप और पीर साहब एक हो गए और तलत साहब ये एक हो गए, लेकिन बाकी जमात और सरकारी मुसलमान ये एक साइड पे हैं, ये नहीं मानते। नहीं 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 आप इनसे नहीं, और भाई हम पूछ के बचपन तो से देख ऐसे लीजिए समझते यार, हैं। मेरे से हम नहीं नहीं करी जा रहे हैं, इनसे एक दफा पूछ तो लें। नहीं 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 भाई, हम बचपन से ही सारा ऐसे ही समझते रहे हैं।